Hello, friends. Welcome to the fifth lecture of heterocyclic and polycyclic aromatic compounds. So, in last lecture, we discussed about the preparation methods of furan and chemical reactions of furan or reactions of furan. So, in just 2 minutes, we recall all last chapter topics. So, first of all, preparation of furans, we discuss the two methods. First one is from furfural, how to prepare furan from furfural, and the second preparation method is from mucic acid. So, how to prepare furan from mucic acid. Then we start our next point, that is reactions of furan. So, in last lecture, reactions of furan are very well discussed. That is, which reactions are there. First one is a nitration reaction. Then we discussed very well with mechanism all these reactions. So just 2 minutes we recall all the reactions. So first reaction is nitration reaction, then second is sulfonation reaction, then third one is Priddle-Craft acylation reaction. Then next is Riemer-Tiemann reaction, and last one is catalytic hydrogenations. And we discuss some properties of furan. So, coming to the point, in this lecture we have to start our second molecule of five-member heterocyclic compound, that is thiophene. Furan we already discussed. So, if you can see the syllabus of this topic or syllabus of this chapter, so some electrophilic substitution reactions are similar to the all the three five-member heterocyclic compounds. That means nitration reaction is in all three, the thiophene, furan and pyrrole. All three compounds having the chemical reactions are the most of the reactions are similar in all three the compounds. So in this lecture we have to discuss preparation methods of thiophene and the reactions of thiophene. So we just start. So friends, our second compound is thiophene. So we know the structure of thiophene very well. This is the structure of thiophene. This is the or what is the molecular formula, or what is the molecular formula of thiophene, that is C4H4. This is the structure of thiophene. This is the structure of thiophene. We elaborate this structure in detail of means furan. We will discuss the structure of furan. Here the same structure is there, only the heteroatom is replaced by sulfur. So in furan oxygen is a heteroatom, and in thiophene the sulfur is heteroatom. So we discussed the structure of furan in last lecture. That is, here the one hydrogen, here second hydrogen, here one hydrogen, and here also one of the hydrogen is there. So C4H4, yes, this is the molecular formula of thiophene. 1 2 3 4, four carbons, four hydrogens, 1 2 3 4, four hydrogens, and one sulfur is there. So about thiophene, it is the first point is very important, or you also know, म्हणजे कुठेही विचारलं तर हा पहिला पॉईंट तुम्ही इथे ॲड करायचा की इट इज फाईव्ह मेंबर्ड हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स. जर फ्युरान, पायरॉल आणि थायोफिन असेल तर इट मस्ट बी फाईव्ह मेंबर हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड और फाईव्ह मेंबर हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स. आता ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स का आपण हे पण सेकंड लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं आहे की हा फाईव्ह मेंबर जो कंपाऊंड आहे तो ॲरोमॅटिक का, तर
हे इथले 2 इलेक्ट्रॉन आणि ह्या बॉन्डचे 2 इलेक्ट्रॉन आणि हे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे तो सायक्लिक कंपाऊंड आहे. हा कंपाऊंड जो आहे तो सायक्लिक आहे, प्लेनर आहे, कॉन्जुगेटेड सिस्टीम आहे आणि 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम ओबे करतो आहे. त्यामुळे हा जो कंपाऊंड आहे तो ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आहे. इट इज 5 मेंबर्ड हेट्रोसायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स. आणि मी सेकंड लेक्चरला सांगितले की जेवढेही कंपाऊंड्स आपण बघणार आहोत हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स ते ऑल आर ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स. म्हणजेच फ्युरान, थायोपिन आणि पायरॉल हे तिघंही जे कंपाऊंड्स आहेत ते ॲरोमॅटिक आहेत. तर फर्स्ट पॉईंट, इट इज 5 मेंबर हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड कंटेनिंग सल्फर ॲज अ हेटेरो ॲटम, की याच्यात सल्फर हा जो आहे तो हेटेरो ॲटम आहे. तोच फ्युरॉनमध्ये काय आहे तर ऑक्सिजन, तोच पायरॉलमध्ये आहे नायट्रोजन. तर ही गोष्ट आपल्याला आता व्यवस्थितपणे माहिती झाली की इट इज 5 मेंबर हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स कंटेनिंग सल्फर ॲज अ हेटेरो ॲटम. देन thiopene is also aromatic because its resulting pi molecular orbital contains 6 pi electrons and obeys Huckel's rule. जे मगाशी सांगितलं मी तसंच की हा जो कंपाऊंड आहे फ्युरान तो टोटल रिझल्टिंग किती 6 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे. त्यामुळे हा कंपाऊंड जो आहे तो ॲरोमॅटिक आहे. आणि का तर हा हकेल्स रूल ओबे करतो. हकेल्स रूल काय म्हणतो आपला की जे कंपाऊंड्स प्लेनर असतात, त्यानंतर जे कंपाऊंड सायक्लिक असतात आणि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड असतो किंवा कॉन्जुगेटेड सिस्टीम असते, हे सगळं असूनही ज्या कंपाऊंड्समध्ये 4n+2 सिस्टीम म्हणजेच 4n+2 सिस्टीम जे कंपाऊंड्स उभे करतात त्या कंपाऊंड्सला आपण ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणतो. तर हे बेसिक्स अबाउट थायोपिन. आता आपलं हे खूप वेळा बोलून झालं आहे, इन शॉर्टमध्ये आपण बघितले की, आणि हे तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल असं समजतो मी. आता नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ थायोपिन. की जसं आपण फ्युरॉनबद्दल बोललो की कुठल्या कुठल्या प्रिपरेशन मेथड्स आहेत फ्युरॉनच्या, तसंच प्रिपरेशन मेथड्स किंवा आपण थायोपिन कशा कशा पद्धतीने बनवू शकतो. सो दॅट इज प्रिपरेशन ऑफ थायोपिन. हाऊ टू प्रिपेअर थायोपिन. तर त्याची पहिलीची मेथड आहे ती फ्रॉम ॲसिटिलीन. की थायोपिनची पहिली प्रिपरेशन मेथड कुठली आहे, फ्रॉम ॲसिटिलीन. की ॲसिटिलीनपासून तुमचा थायोपिन बनवला जाऊ शकतो. तो कसा, तर इन धिस मेथड thiopin is by heating at 400 degrees Celsius. Then the mixture of acetylene and hydrogen sulfide gas, that is H2S gas, in presence of Al2O3, that is alumina catalyst. म्हणजे काय होतं या रिॲक्शनमध्ये की थायोपिन जो आहे तो हीट केला जातो ॲट 400 डिग्री सेल्सिअसमध्ये. हा बघा, सॉरी, की हा जो ॲसिटिलीन आहे, ॲसिटिलीन प्लस जो तुमचा हायड्रोजन सल्फाईड आहे, H2S गॅस आहे, हे दोघंही हिटिंग केले जातात ॲट, म्हणजे कुठल्या कंडिशनला या रिॲक्शन होते ती 400 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे खूप जास्त हिटिंग दिल्यावर, इन प्रेझन्स ऑफ Al2O3, म्हणजेच काय तर तुमचा ॲल्युमिना. तर या दोघांची ज्यावेळेस रिॲक्शन होईल त्यावेळेस तुमचा जो इथला एक सल्फाईड आहे, सल्फर जो आहे, इथे बघा ॲसिटिलीनचे 2 मॉलिक्यूल आपण वापरलेले आहेत. ॲसिटिलीनचे 2 मॉलिक्यूल आपण वापरलेले आहेत. तर इथे तर बघा याचं ॲक्च्युअल मेकॅनिझम कशा पद्धतीने होतं की ॲसिटिलीनचे आपले 2 मॉलिक्युल्स प्लस हायड्रोजन सल्फाईड जो आपला H2S गॅस. तर याचं ॲक्च्युअल मेकॅनिझम बघा, हा तुमचा ॲसिटिलीन, हा एक ॲसिटिलीन आणि हा एक ॲसिटिलीन. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो असतो तो ॲसिटिलीन असतो, आपल्याला माहिती आहे. कार्बनची व्हॅलन्सी 4 म्हणून एक हायड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड 3 आणि 1 4, हा तुमचा ॲसिटिलीन. तर ॲसिटिलीन ही जी पोझिशन असते ती इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पोझिशन असते ना. आपल्याला माहिती की आपल्या सल्फरवर याची रिॲक्शन कशासोबत झाली आहे, H2S सोबत, हायड्रोजन सल्फाईडसोबत. तर ॲक्च्युअलमध्ये काय होतं की सल्फरवरची जी लोन पेअर आहे ती तुमच्या ह्या ट्रिपल बॉन्ड कार्बनवर अटॅक करते. इथे अटॅक केल्यानंतर हा बॉन्ड जो आहे तो इथे शिफ्ट होतो. इथे शिफ्ट झाल्यानंतर इथे निगेटिव्ह चार्ज येणार आहे. इथे निगेटिव्ह चार्ज आल्यानंतर मी ते 2 स्टेपमध्ये होणार आहे. ह्या स्टेपमध्ये गेले की इथे ज्यावेळेस तुमचा निगेटिव्ह चार्ज येईल, तो निगेटिव्ह चार्ज मी डायरेक्ट बॉन्ड शिफ्टिंगने केला आहे. तर तो निगेटिव्ह चार्ज परत इकडच्या कार्बनवर अटॅक करणार, म्हणजे इथे तुमचा हा एक बॉन्ड फॉर्मेशन होणार. आणि हा जो ट्रिपल बॉन्ड आहे, ज्यावेळेस हा लोन पेअर
याच्यावर अटॅक करणार आहे त्यावेळेस इथे पॉझिटिव्ह चार्ज येणार आहे. म्हणजे मग परत हा जो ट्रिपल बॉन्ड आहे तो पॉझिटिव्ह चार्ज स्टॅबिलाइज करणार आहे. तर आपल्याला जो कंपाऊंड मिळणार आहे तो आपला थायोपिन हा आपला फायनल कंपाऊंड मिळणार आहे. की आपल्याला जो कुठला कंपाऊंड मिळतो थायोपिन, आणि हे दोघं जे हायड्रोजन आहेत ते निघून जातात H2 गॅस म्हणून, म्हणजे तुमचा H2 गॅस इथून लिबरेट होऊन जातो. अशा पद्धतीची ही रिॲक्शन आहे की दोन ॲसिटिलीन आणि तुमची H2S सोबत रिॲक्शन होते इन रेड हॉट ट्यूब ॲट 400 डिग्री सेल्सिअस, खूप जास्त हिटिंग केल्यानंतर, आणि आपल्याला फायनल प्रोडक्ट जो मिळतो तो थायोपिन प्लस H2 गॅस आहे तो लिबरेट होऊन जातोय. तर ही झाली तुमची फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम ॲसिटिलीन. कशा पद्धतीने ॲसिटिलीनची H2S किंवा हायड्रोजन सल्फाईडसोबत रिॲक्शन होते इन presence of Al2O3 that is alumina in red hot tube at 400 डिग्री सेल्सिअस, की 400 डिग्री सेल्सिअस एवढं जास्त टेम्परेचरमध्ये यांची रिॲक्शन होते आणि त्यापासून आपल्याला हायड्रोजन सल्फाईड हा थायोपिन हा फायनल प्रोडक्ट मिळतो आहे आणि जो H2 गॅस आहे तो लिबरेट होऊन जातो आहे. ही झाली फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कशाची, थायोपिनची, की हाऊ टू प्रिपेअर थायोपिन फ्रॉम ॲसिटिलीन. त्यानंतर सेकंड जी मेथड आहे ती तुमची फ्रॉम एन ब्युटेन, की एन ब्युटेनपासून तुम्ही कशा पद्धतीने थायोपिन प्रिपेअर करणार आहात. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ब्युटेन. काय होतं या रिॲक्शनमध्ये बघा, की वेन मिक्सचर ऑफ एन ब्युटेन अँड सल्फर इज हिटेड ॲट 600 डिग्री सेल्सिअस इट गिव्स थायोपिन. की ज्यावेळेस मिक्सचर ऑफ एन ब्युटेन अँड सल्फर, की ज्यावेळेस मिक्सचर ऑफ एन ब्युटेन, की एन ब्युटेन हा जो तुमचा सिम्पल ब्युटेन किंवा एन ब्युटेन हा तुम्ही अशाही पद्धतीने लिहू शकतात. की आपल्याला माहिती आहे सिम्पल ब्युटेन कसा असतो, CH3 CH2 CH2 CH3 हा तुमचा आहे ब्युटेन. प्रोपेन, ब्युटेन, त्यानंतर पेंटेन, हेक्झेन, हेप्टेन तुम्ही 11वी 12वी आणि F5ला शिकलेलाच आहात. हा तुमचा सिम्पल ब्युटेन. मी काय केलेलं आहे इथे, फक्त आपल्याला अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर दिसण्यासाठी तुम्हाला सोपं करण्यासाठी अशा पद्धतीने हे जे 4 कार्बन आहेत 1 2 3 4, तर इथेही 4 कार्बन आहेत. तर हे तुमच्यासाठी हे स्ट्रक्चर असं लिहिलं आहे, काहीच फरक पडत नाही. असं लिहा हा तुमचा एन ब्युटेन, हाही तुमचा एन ब्युटेन. तर एन ब्युटेन तर मिक्सचर कसलं एन ब्युटेन प्लस सल्फर, की जे 4 सल्फर आहेत या दोघांची रिॲक्शन, या दोघांना हीट करायचे कधीपर्यंत, ॲट 600 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत. ज्यावेळेस याला 600 डिग्रीपर्यंत सेल्सिअसपर्यंत तुम्ही हीट करणार आहात त्यावेळेस तो आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळणार कुठला, तर थायोपिन. आणि जे तुमचे 3H2S गॅस आहेत, 3H2 म्हणजे टोटल 6 हायड्रोजन, 3 × 2 6, आणि तुमचा 1 आणि 3 सल्फर, की या 4 पैकी एक जो सल्फर आहे तो इथे यूज केला जाणार आहे आपल्या थायोपिनसाठी, आणि उरलेले 3 सल्फर इकडे H2S मध्ये निघून जाणार आहे. मग परत याच्यातून काय काय जाणार आहे बघा, की इथून हे जे बनलेलं आहे इथून टोटल इथले 2 हायड्रोजन्स, इथले 1 हायड्रोजन, टोटल 3 हायड्रोजन्स. आपल्याला माहिती नाही इथे 1 हायड्रोजन आहे आणि इथे 1 हायड्रोजन आहे. मग इथे 3 मधून 2 हायड्रोजन काढायचे आणि इथला 1 हायड्रोजन, टोटल 3 हायड्रोजन्स, आणि इकडचेही हा 1 आणि इकडचे 2, टोटल 3 + 3 टोटल 6 हायड्रोजन्स, म्हणजे 3 × 2 6, दॅट इज 3H2S जो गॅस आहे, म्हणजे H2S हा लिबरेट होऊन जाणार आहे. आणि आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळणार आहे या पूर्ण कंपाऊंडसोबत इथे तुमचा सल्फर ॲडिशन होऊन इथे तुमचे डबल बॉन्ड, म्हणजे आपल्याला जो फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे तो थायोपिन. दिस इज फ्रॉम ब्युटेन. हाऊ टू प्रिपेअर थायोपिन फ्रॉम ब्युटेन, तर कशा पद्धतीने, की एन ब्युटेनची रिॲक्शन कशासोबत, सल्फरसोबत, ॲट ही हिटिंग कंडिशनला ॲट 600 डिग्री सेल्सिअसला ही रिॲक्शन होते आणि तुमची 3H2S गॅस ही लिबरेट होऊन जातात आणि आपल्याला फायनल प्रोडक्ट जो मिळतो तो तुमचा थायोपिन. आता ह्या झाल्या तुमच्या 2 मेथड्स, की फर्स्ट वन इज फ्रॉम ॲसिटिलीन अँड सेकंड वन इज फ्रॉम एन ब्युटेन. आता थर्ड प्रिपरेशन मेथड आहे ती फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट.
तर सोडियम सक्सिनेट पासून आपल्याला थायोपिन मिळायचं. तो कशा पद्धतीने मिळवतो, तर सोडियम सक्सिनेट वेन हिटेड विथ फॉस्फरस ट्रायसल्फाइड. दिस इज फॉस्फरस ट्रायसल्फाइड. फॉस्फरस ट्रायसल्फाइड इट गिव्स थायोपिन, की हा तुमचा पूर्ण जो कंपाऊंड आहे तो सोडियम सक्सिनेट, सोडियम आहे Na म्हणजे तुमचा सोडियम, सोडियम हा एवढा जो कंपाऊंड आहे तो सक्सिनेट कंपाऊंड. तर सोडियम सक्सिनेटची कशासोबत रिॲक्शन, तर फॉस्फरस ट्रायसल्फाइड सोबत रिॲक्शन. फॉस्फरस ट्रायसल्फाइड सोबत ज्यावेळेस त्याची रिॲक्शन होईल त्यावेळेस आणि याला ज्यावेळेस आपण हीट करणार आहोत तर हीटिंग कंडिशनला आपल्याला फायनल प्रोडक्ट जो मिळणार आहे तो आपला थायोपिन. तर याच्यातून काय काय बाहेर निघते बघूया आपण, की जो हा तुमचा, हे बघा तुमचा थायोपिन प्लस टॉईस Na म्हणजे हे दोघंही Na बाहेर पडत आहेत. त्यानंतर तुमचा फॉस्फरस किती, 2, हे दोघंही फॉस्फरस बाहेर निघून जात आहेत. आणि 2 × O2 म्हणजे 2 × 2 4 जे ऑक्सिजन आहेत ते बाहेर पडणार. कुठले कुठले, हा एक ऑक्सिजन, हा एक ऑक्सिजन, इकडचा ऑक्सिजन आहे आणि हा एक ऑक्सिजन. ही टोटल तुमचे 4 ऑक्सिजन आणि यापैकी 2 जो सल्फर जे आहे ते 2 सल्फर. म्हणजे आपला या पूर्ण याच्यातून फक्त एक जो आपला सल्फर आहे तो यूज केला जातोय आणि इकडचे हे दोघंही याने निघून जात आहेत. परत इकडचे 2 जे फॉस्फरस आहेत ते निघून जात आहेत आणि हे 4ही ऑक्सिजन निघून जात आहेत. 2 × O2 म्हटलंय ना, हे 2 × 2 दॅट इज 4. आणि हे जे ज्यांच्या सगळ्यांच्या पुढे जर 2 लावला आहे तर हे सगळे जेवढे पण आपल्याला दिलेले आहेत, जेवढे पण एलिमेंट दिले आहेत ते सगळे 2 असणार आहेत. आणि हा तुमचे 2 जो सल्फर आहेत म्हणजे 3 पैकी 2 सल्फर निघून जाणार आहेत आणि जो उरलेला एक सल्फर आहे तो इथे आपला कंपाऊंडमध्ये, जर हा एवढा कंपाऊंड निघून गेला, समजा याच्यातून एवढा निघून गेला तर आपल्याला 1 2 3 4 कार्बन उरत आहेत. आपल्याला थायोपिनसाठी 1 2 3 4 कार्बन लागत आहेत. हे वरचे आपण बघितलं की हा एक ऑक्सिजन आणि हा एक ऑक्सिजन पण निघून जात आहे. तर मग या 4ही कार्बन आणि इथला एक सल्फर मिळून आपला जो फायनल प्रोडक्ट मिळतो आहे तो आपला थायोपिन मिळतोय. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ thiopine. That is, first one is from acetylene, second one is from N-butane, and this is last, that is from sodium succinate. How to prepare thiopine from sodium succinate. या तिघही मेथड्स ज्या आहेत अतिशय महत्त्वाच्या मेथड्स आहेत, प्रिपरेशन मेथड्स. तिघही मेथड्स व्यवस्थित वाचा, काही प्रॉब्लेम आला तर विचारा. तर आता झाल्या प्रिपरेशन मेथड आपण बघितलेलं आहे. तर आपण ज्या पद्धतीने फ्युरॉनच्या आधी प्रिपरेशन मेथड्स बघितला, त्यानंतर रिॲक्शन्स बघितला, त्याच पद्धतीने आपल्याला थायोपिनच्या पण प्रिपरेशन मेथड्स बघितल्या गेल्या. आता आपण जे स्टार्ट करणार आहोत दॅट इज रिॲक्शन्स ऑफ थायोपिन, की थायोपिनच्या कुठल्या कुठल्या रिॲक्शन्स असणार आहेत. थायोपिनमध्ये पण आपण जे फर्स्ट लेक्चरला बघितलं की तिघांमध्ये सेकंड पोझिशनला जो अटॅक होणार असो, सबस्टिट्यूशन ॲट सेकंड पोझिशन इज मोर स्टेबल दॅन सबस्टिट्यूशन ॲट थर्ड पोझिशन. काय रिझन त्याचं, तर सेकंड पोझिशनला ज्यावेळेस सबस्टिट्यूट होणार आहेत की त्यावेळेस आपल्याला 3 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळणार आहेत आणि जेवढे जास्त, आणि ज्यावेळेस थर्ड पोझिशनला सबस्टिट्यूट होणार आहे त्यावेळेस फक्त 2च रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळणार आहेत. तर जेवढे जास्त रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तेवढा मोर स्टेबल कंपाऊंड असतो. हे आपण आतापर्यंत 3 ते 4 वेळा परत परत बोलून घेतलं आहे आणि हे तुमच्या लक्षात राहण्यासाठीच की सबस्टिट्यूशन ॲट ऑलवेज सेकंड पोझिशन ऑफ फ्युरान, पायरॉल अँड थायोपिन इज मोर स्टेबल. तर सेकंड पोझिशनला सबस्टिट्यूशन होतं आहे. आता रिॲक्शन्स ऑफ थायोपिन. ॲज थायोपिन इज ॲरोमॅटिक इन नेचर, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आपण मगाशी बघितलं की थायोपिन हा ॲरोमॅटिक इन नेचर आहे, त्यामुळे हा जो कंपाऊंड आहे हा सुद्धा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन दाखवत असतो. तर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनमध्ये सगळ्यात आधी आपण बघितल्याप्रमाणेच जिथे जी पहिली रिॲक्शन होती नायट्रेशन, इथे पण सेम रिॲक्शन आहे. इथे फक्त चेंज काय झाला आहे, तुमचा फ्युरॉनऐवजी थायोपिन आला आहे. तर थायोपिनसोबत तशीच्या तशीच सेम रिॲक्शन होते तुमची. फर्स्ट रिॲक्शन इज नायट्रेशन वेन थायोपिन ऑन नायट्रेशन विथ नायट्रिक ॲसिड, की ज्यावेळेस नायट्रिक ॲसिड आणि ॲसिटिक अनहायड्राइडची रिॲक्शन होईल त्यावेळेस
ज्यावेळेस नायट्रिक ॲसिडची आणि ॲसिडिक अॅनाइडची थायोपिनसोबत रिॲक्शन होईल त्यावेळेस इट प्रोड्युसेस 2-नायट्रोथायोपिन, की त्यापासून आपल्याला 2-नायट्रोथायोपिन हा प्रोडक्ट मिळणार आहे. ही त्याची रिॲक्शन आहे. थायोपिन प्लस HNO3 अँड AC2O, की ही याचं मेकॅनिझम आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं होतं की हा तुमचा HNO3 ऑक्सिजन O- आणि इकडे OH प्लस तुमचा हा झाला तुमचा HNO3 प्लस तुमचा ॲसिडिक अनहायड्रेट CH3 C डबल बॉन्ड OCOCH3. तर हा निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो इथे अटॅक करतो. हा बॉन्ड वरती निगेटिव्ह खाली पॉझिटिव्ह परत येऊन हा गुड लिव्हिंग ग्रुप बाहेर काढून टाकतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला जो फायनल प्रोडक्ट मिळतो आहे तो कुठला तर N डबल बॉन्ड OH इकडचं ॲज इट इज C डबल बॉन्ड OCH3. हा आपल्याला फायनल येणार पॉझिटिव्ह चार्ज, की हा तुमचा आपल्याला फायनल कंपाऊंड मिळतो आहे. प्लस तुमचा जो आहे तो CH3COH हा ग्रुप तुमचा बाहेर पडला की CH3COOH, की हा तुमचा ॲसिड म्हणून हा एवढा ग्रुप बाहेर पडला. तर त्यानंतर की ह्याची हा जो कंपाऊंड आहे याची कशासोबत रिॲक्शन, तर आपल्या थायोपिनसोबत. आपण मागच्या वेळेस बघितलं की फ्युरॉनसोबत, तर ह्यावेळेस थायोपिनसोबत रिॲक्शन. हा आपला थायोपिन सल्फरची लोन पेअर इकडे अटॅक करणार आहे, हा पण इकडे शिफ्ट होणार आहे आणि हा जो बॉन्ड आहे आपला तो आपला जो हा कंपाऊंड आहे की तो सरळ या पॉझिटिव्ह चार्जवर अटॅक करणार आहे. या पॉझिटिव्ह चार्जवर अटॅक केल्यानंतर हा बॉन्ड परत वरती जाणार आहे. वरती जाऊन परत खाली आल्यानंतर इकडचा ग्रुप रिमूव्ह होऊन जाणार आहे आणि आपल्याला जो फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे तो असणार आहे आपला. मी फास्टमध्ये घेतोय, तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही ॲज इट इज याचं मेकॅनिझम हे समजण्यासाठी 1 मिनिटात मी मेकॅनिझम घेतलं की परत खूप जास्त वेळ जाईल. हे मेकॅनिझम बघायचं असेल तर परत फ्युरॉनचं मेकॅनिझम बघून घ्या. सेम मेकॅनिझम आहे आणि याच्यासोबत ज्यावेळेस रिॲक्शन होईल आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळेल ना कुठला, तर हा तुमचा थायोपिन आणि इथे तुमचा NO2 ग्रुप, की जो आहे आपला 2-नायट्रोथायोपिन असा आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे. या अशा पद्धतीचं सुरुवातीला हा जी मॉइटी आहे ती बनून जाणार आहे. त्याची याच्यासोबत रिॲक्शन हा गुड लिव्हिंग ग्रुप म्हणून बाहेर पडणार आहे. परत रिॲरोमॅटायझेशन होऊन आपला जो फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे तो तुमचा 2-नायट्रोथायोपिन. दिस इज नायट्रेशन रिॲक्शन. त्यानंतर आता फर्स्ट झाली नायट्रेशन रिॲक्शन. आता सेकंड आहे तुमची सल्फोनेशन रिॲक्शन. फ्युरॉनसारखीच नायट्रेशन झाली, आता सल्फोनेशन. तर सल्फोनेशन रिॲक्शनमध्ये आपल्याला माहिती आहे की काय होतं, मागच्या वेळेस आपण जो रिएजंट यूज केला होता तो SO3 होता. कशासोबत? आपल्या फ्युरॉनसोबत. यावेळेस आपल्याला सल्फोनेशन कशाने करायचं येतं तर थायोपिन ट्रीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4, की ज्यावेळेस थायोपिनची कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत रिॲक्शन होईल त्यावेळेस सल्फोनेशन रिॲक्शन होती आणि त्यापासून आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळतो तो 2-थायोपिन सल्फोनिक ॲसिड. तर तो कशा पद्धतीने मिळतो ते बघूया आपण. दिस इज दॅन ॲक्च्युअल मेकॅनिझम फॉर सल्फोनेशन ऑफ थायोपिन, की हा तुमचा H2SO4 H2SO4 आणि दुसरा H2SO4चा मॉलिक्यूल, 2 H2SO4चे मॉलिक्यूल घेतले तर हा जो इथला OH ऑक्सिजनची लोन पेअर आहे त्या दुसऱ्या एका OHचा हायड्रोजन घेऊन घेतो आणि हा हायड्रोजन गेल्यानंतर याच्यापासून आपल्याला जो कंपाऊंड मिळतो तो तुमचा इथला हायड्रोजन गेल्यानंतर या ऑक्सिजनवर ऑलवेज निगेटिव्ह चार्ज येणार आहे. तर तो निगेटिव्ह चार्ज आल्यानंतर इकडे परत तुमचा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो या OHला बाहेर काढतो आणि आपल्याला फायनल जो मिळतो तो SO3, जो आपण फ्युरॉनमध्ये यूज केला होता तशा पद्धतीने SO3 इथे मिळाला आहे. आणि त्या SO3ची सेम फ्युरॉनसारखीच रिॲक्शन, की इकडे लोन पेअर शिफ्ट होऊन हा डबल बॉन्ड इकडे शिफ्ट होतो आणि ॲट सेकंड पोझिशनला ही रिॲक्शन होते, जे सबस्टिट्यूशन होतं. इथे तुमचा SO3 ग्रुप मिळतो आणि जो हा O- आहे
तो या सेकंड पोझिशनचा प्रोटॉन घेऊन घेतो. प्रोटॉन घेतल्यानंतर तिथे निगेटिव्ह चार्ज येतो. परत इथे पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे हा तुमचा हायली अनस्टेबल असतो या पोझिशनचा. कारण आपल्याला माहिती आहे की सल्फरची व्हॅलन्सी 2 आहे. इथे 3 व्हॅलन्सी झाल्यावर त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येणार आहे. तर तो आपल्याला स्टॅबिलाइज करायचा आहे. तर मग परत रिॲरोमॅटायझेशन की निगेटिव्ह चार्ज इकडे शिफ्ट झाला, हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होऊन हा पॉझिटिव्ह चार्ज आपण स्टेबल केला आणि आपल्याला जो कंपाऊंड मिळाला तो तुमचा हा फायनल कंपाऊंड की जो आहे आपला 2 थायोफिन सल्फोनिक ॲसिड. सेकंड पोझिशनला सल्फोनिक ॲसिड ग्रुप 2 थायोफिन सल्फोनिक ॲसिड असा आपला फायनल कंपाऊंड मिळालेला आहे. दिस इज ऑल अबाउट सल्फोनेशन रिॲक्शन. आता थर्ड जी रिॲक्शन आहे ती फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन. आपण ही रिॲक्शन पण फ्युरॉनसोबत बघितलेली आहे. त्याचं मेकॅनिझम अगदी चांगल्या पद्धतीने डिस्कस केलेलं आहे. तरी एकदा बघूया की फ्युरॉनसोबत फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन रिॲक्शन कशा पद्धतीने होते ते बघूया. की थायोपिन व्हेन ट्रीटेड विथ ॲसिटिल क्लोराईड दॅट इज CH3COCl और ॲसिटिक अनहायड्राइड CH3COOCOCH3 की ॲसिटिल क्लोराईडची आणि ॲसिटिक अनहायड्राइडची रिॲक्शन होते आणि त्याच्यापासून जो आपल्याला जी मॉइटी मिळते त्याची थायोपिनसोबत रिॲक्शन होते. इन प्रेझन्स ऑफ AlCl3 it undergoes Friedel-Crafts acylation and to gives to acetyl thiophene की थायोफिनची कशासोबत रिॲक्शन होते CH3COCl आणि आपला ॲसिटिक अनहायड्राइड CH3 डबल बॉन्ड OCOCH3 हा आपला ॲसिटिक अनहायड्राइड की ॲसिटिक अनहायड्राइडची आणि किंवा और CH3COCl वापरू शकतात किंवा ॲसिटिक अनहायड्राइड वापरू शकतात की या दोघांची यांची आपण जर आपण इनकेस ॲसिटिल क्लोराईड वापरला तर त्याची AlCl3 सोबत जो की लेविस ॲसिड असतो या दोघांची रिॲक्शन होते आणि आपल्याला जो फायनल प्रोडक्ट मिळतो तो कुठला 2 थायोपिन की हे बघा त्याचं मेकॅनिझम आपण जरी बघितलेलं आहे तरी आपण इन शॉर्टमध्ये आपण आता बघून घेऊया की हा तुमचा ॲसिटिल क्लोराईड त्याची AlCl3 सोबत रिॲक्शन जी क्लोरीनवरची लोन पेर आहे ते अटॅक करते ॲल्युमिनियमवर आणि हा पूर्ण एक जो आपली ही जी मॉइटी मिळते. तर त्यानंतर काय होतं सेकंड स्टेपमध्ये की जे क्लोरीनची बॅलन्स आपल्याला माहिती 1 आहे. तर त्या क्लोरीनवर एकूण एक बॉन्ड आणि इथे एक बॉन्ड झाल्यानंतर तो बिग बॉन्ड किंवा अनस्टेबल बनणार आहे आणि त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येणार आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज आल्यानंतर ही ऑक्सिजनची लोन पेर इकडे अटॅक करते. इथे आल्यानंतर हा जो बॉन्ड होतो तो ब्रेक होतो आणि आपल्याला फायनल CH3C ट्रिपल बॉन्ड O ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी 2 असते. ज्यावेळेस तिथे ट्रिपल बॉन्ड होईल त्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येईल आणि त्यापासून आपल्याला हा फायनल प्रोडक्ट मिळत असतो. कशापासून ॲसिटिल क्लोराईड आणि ॲल्युमिनियम क्लोराईड किंवा AlCl3 ची ज्यावेळेस रिॲक्शन होते त्यावेळेस त्याच्यापासून आपल्याला हा जो कंपाऊंड आहे तो मिळत असतो. आता ही जी मॉइटी मिळाली त्याची आपल्या थायोपिनसोबत रिॲक्शन. थायोपिनची परत हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट ती लोन पेर इकडे शिफ्टिंग होईल. हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होऊन सेकंड पोझिशनला सबस्टिट्यूशन होईल. इथे सबस्टिट्यूशन झाल्यानंतर परत फायनल स्टेप रिॲरोमॅटायझेशन आणि आपल्याला जो फायनल प्रोडक्ट मिळाला तो कुठला की 2 ॲसिटिल थायोपिन. सेकंड पोझिशनला ॲसिटिल ग्रुप हा आपला एवढा थायोपिन ग्रुप की ही झाली फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन. हा एवढा तुमचा असाईल ग्रुप COCH3 जो ग्रुप असतो त्याला आपण असाईल ग्रुप म्हणत असतो. सेकंड पोझिशनला तो ग्रुप लागलेला आहे आणि आपल्याला जो फायनल प्रोडक्ट मिळाला आहे तो 2 ॲसिटिल थायोपिन. हे सगळं फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशनबद्दल. आताची तुमची नेक्स्ट रिॲक्शन आहे ती फोर्थ रिॲक्शन दॅट इज रिमर-टिमन रिॲक्शन. ही सुद्धा आपली फ्युरॉनमध्ये आपण डिस्कस केलेली आहे. सेम इथे थायोपिनमध्ये पण आहे. व्हॉट इज अन रिमर-टिमन रिॲक्शन? सो when thiopine is heated with chloroform that is CHCl3 in presence of KOH or NaOH कुठलाही बेस यूज करायचा आहे ॲट रूम टेम्परेचर की जी रिॲक्शन जी होते ती रूम टेम्परेचरला होते. इट गिव्स 2 थायोपिन कार्बोक्सी अल्डेहाइड की
सेम रिॲक्शन फ्युरॉनसारखी, की थायोपिन कशासोबत ट्रीट करायचं आहे की क्लोरोफॉर्म इन प्रेझेन्स ऑफ KOH. तर याच्यात ही बघा, थायोपिनची रिॲक्शन कशासोबत, क्लोरोफॉर्मसोबत इन प्रेझेन्स ऑफ KOH और NaOH ॲज अ बेस ॲट रूम टेम्परेचर. इट गिव्स our final product, that is 2-thiopine carboxyaldehyde. So this is the actual mechanism for, आपण जरी मेकॅनिझम बघितलेला आहे फ्युरॉनमध्ये तरी तेही एक वेळा डिस्कस करूया की ॲक्च्युअल मेकॅनिझम विदिन 1-2 मिनटात आपण हे मेकॅनिझम डिस्कस करूया की आपण हे बघितलेलं आहे पूर्ण फ्युरॉनमध्ये की हा तुमचा क्लोरोफॉर्म CHCl3 हा तुमचा बेस NaOH किंवा KOH. OH माणूस इथला प्रोटॉन घेतो, इथे निगेटिव्ह चार्ज येतो. हा निगेटिव्ह चार्ज परत सेम कार्बनवर अटॅक करून एक क्लोरीन बाहेर काढतो. क्लोरीन बाहेर ज्यावेळेस काढतो आपल्याला जो त्यानंतर जो प्रोडक्ट मिळतो तो कार्बिन, की ज्याला आपण कार्बिन म्हणत असतो, तो डायक्लोरो, 2 क्लोरीन ग्रुप असल्यामुळे डायक्लोरो कार्बिन असा आपला जो ही मॉइटी मिळत असते. आणि त्यानंतर आता आपली मेन रिॲक्शन इथून स्टार्ट झाली की ज्यावेळेस इथून तुमचा थायोपिनची परत लोन पेअर इथे अटॅक करणार आहे. हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होऊन सेकंड पोझिशनला सबस्टिट्यूशन होणार आहे आणि ती या CCl2 वर अटॅक करते. ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस असते, कार्बिन स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट असल्यामुळे त्यावर अटॅक केल्यानंतर आपण इथे बघितलं होतं की इथे निगेटिव्ह चार्ज आल्यानंतर एक क्लोरीन बाहेर काढला, त्यावेळेस इथे हे आपण याच्यापासून कार्बिन फॉर्मेशन झालं. म्हणजे ज्यावेळेस इथे अटॅक झाल्यानंतर याच्यावर एक निगेटिव्ह चार्ज तसाच असणार आहे. तो जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो इथला प्रोटॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट करून घेणार आहे. इथला प्रोटॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर इथे निगेटिव्ह चार्ज येईल. निगेटिव्ह चार्जने परत रिॲरोमॅटायझेशन झाल्यानंतर इथली मॉइटी क्लिअर होणार आहे. या क्लोरीनने इथला एक हायड्रोजन घेतल्यानंतर हा येतो तुमचा हायड्रोजन, इथले 2 क्लोरीन, आणि अशा पद्धतीने आपल्याला ही स्टेप इथे मिळणार आहे. आणि हे मिळाल्यानंतर काय होतं की हा जो तुमचा OH आहे, OH मायनस परत ह्या कार्बनवर अटॅक करतो, कारण अजूनही आपल्याकडे हे दोघंही लिव्हिंग ग्रुप आहेत क्लोरीन, की ते आपल्याला गुड लिव्हिंग ग्रुप बाहेर काढायचे आहेत. तर हा ऑक्सिजन निगेटिव्ह जो OH मायनस आहे तो या कार्बनवर अटॅक करतो, एक क्लोरीन बाहेर निघतो. क्लोरीन बाहेर आल्यानंतर जो ऑक्सिजन हायड्रोजन बॉन्ड आहे OH, तो बॉन्ड इकडे शिफ्ट होतो आणि दुसरा क्लोरीन पण बाहेर निघतो. हा बॉन्ड इथे शिफ्ट झाल्यानंतर आपला ही जी मॉइटी आहे ती अल्डेहाइड ग्रुप एवढा जो आहे, डबल बॉन्ड झाल्यानंतर आपल्याला अल्डेहाइडिक ग्रुप जो आहे तो मिळत असतो. आणि आपला हा जो फायनल प्रोडक्ट आहे तो आपल्याला सगळं क्लोरीन, आपण जेवढे क्लोरीन होते तेवढे कशाने रिप्लेस केले तर OHने, आणि तो OHचा परत बॉन्ड शिफ्ट होऊन कार्बोनिल CO म्हणजेच अल्डेहाइड, आपल्याला अल्डेहाइड ग्रुप इथे सबस्टिट्यूट झालेला आहे. आणि आपल्याला फायनल प्रोडक्ट जो मिळाला आहे तो 2-ॲसिटिल थायोपिन, की जो आपल्याला फायनल ग्रुप मिळाला आहे तो 2-ॲसिटिल थायोपिन हा आपला फायनल प्रोडक्ट मिळालेला आहे. तर हे सगळं कशाबद्दल तर रिमर टिमन रिॲक्शन ही आपण सेकंड वेळेस डिस्कस करतो आहे. अजून म्हणजे आता तरी तुम्हाला व्यवस्थितपणे समजायला लागले असं समजतो. तरीही कुठली अडचण आली तर विचारू शकतात. हे पूर्ण मेकॅनिझम व्यवस्थित बघा, काय होतं व्यवस्थित समजेन की थायोपिनची कशासोबत रिॲक्शन, त्यानंतर फ्युरॉनची रिमर टिमनमध्ये काय होतं आहे, क्लोरोफॉर्म असतो, एक बेस असतो, या दोघांची रिॲक्शन होते, त्यापासून आपल्याला डायक्लोरोकार्बिन मिळतो. त्या डायक्लोरोकार्बिनची रिॲक्शन आपल्या थायोपिनसोबत झाल्यानंतर हे एवढं मेकॅनिझम अशा पद्धतीने जातं आणि आपल्याला फायनल प्रोडक्ट जो मिळतो तो 2-थायोपिन कार्बोक्सिअल्डेहाइड. सॉरी, हे इथून चुकीने झालं की 2-ॲसिटिल थायोपिन. आपल्याला जो फायनल इथे तुमचा अल्डेहाइड आहे ना, अल्डेहाइड असल्यामुळे ॲसिटिल नाही म्हणू शकत आपण. मागच्या वेळेस आपल्याला कीटोन होता त्यामुळे ॲसिटिल ग्रुप आपण त्याला म्हणू शकत होतो, की जो COCH3 होता. पण इथे तुमचा अल्डेहाइडिक ग्रुप आहे, त्यामुळे तुमचा फायनल जो कंपाऊंड आहे तो आहे 2-थायोपिन कार्बोक्सिअल्डेहाइड. सेकंड पोझिशनला कार्बोक्सिअल्डेहाइड ग्रुप आहे, त्यामुळे 2-थायोपिन कार्बोक्सिअल्डेहाइड असं त्याचं नाव असणार आहे. आणि आपला फायनल प्रोडक्ट. आता बघा, आपल्या फ्युरॉनप्रमाणे आपली नायट्रेशन रिॲक्शन झाली, त्यानंतर दोघांमध्ये फ्युरॉन आणि थायोपिनमध्ये नायट्रेशन रिॲक्शन झाली, त्यानंतर सल्फोनेशन रिॲक्शन झाली, त्यानंतर फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन रिॲक्शनही दोघांमध्ये झाली. आता आपण रिमर टिमन रिॲक्शन बघितली. तर त्यानंतरची जी रिॲक्शन आहे
ती आपली हायड्रोजनेशन रिॲक्शन. ही कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन आपण याच्यामध्ये पण बघितलं आहे. कशामध्ये? फ्युरॉनमध्ये. तर ही तुमची 5वी रिॲक्शन. हायड्रोजनेशन ऑर रिडक्शन. रिडक्शन म्हणजे काय आणि ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? ऑक्सिडेशन म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन, आणि रिडक्शन म्हणजे काय? तर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन. याला आपण ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन दोघं अपोजिट गोष्टी. तर हायड्रोजनेशन ऑर रिडक्शन. तर when hydrogenation of thiophene with H2 platinum it gives tetrahydrothiophene THT. आपण मागच्या वेळेस THP बघितला होता, टेट्राहायड्रोफ्युरॉन. THF बघितला होता, टेट्राहायड्रोफ्युरॉन. आता THT, टी स्टँड्स फॉर थायोपिन, टेट्राहायड्रोथायोपिन. तर रिएक्शन कशी होते बघा, की हा जो डबल बॉन्ड आणि हा जो डबल बॉन्ड याच्यात जर हायड्रोजनची ॲडिशन केली H2 इन प्रेझन्स ऑफ प्लॅटिनम ॲट हिटिंग, की हिटिंग कंडिशनमध्ये ही रिॲक्शन होत असते. कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन. हायड्रोजन म्हणजे काय? हायड्रोजनेशन म्हणजे काय? सिम्पल, तर ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन. हायड्रोजनेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन, की इथे आपल्याला हायड्रोजनची ॲडिशन करायची आहे. हायड्रोजनची ॲडिशन करणार आहोत म्हणजे काय? तर बघितला मागच्या कॅटॅलिटिक हायड्रोजन प्रमाणेच, की डबल बॉन्ड ऐवजी आपल्याला फायनल प्रोडक्ट जो मिळणार आहे तो टेट्राहायड्रोथायोपिन. ही दोघंही डबल बॉन्ड रिप्लेस केले कशाने? हायड्रोजनने. इथे 2 हायड्रोजन, इथे 2, इथे 2 आणि इथे 2. टोटल इथे 4 हायड्रोजन होते, तर इथे 8 हायड्रोजन झाले. इन प्रेझन्स ऑफ H2 हायड्रोजनेशन, की ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन झाले आणि आपल्याला फायनल जो प्रोडक्ट मिळाला आहे तो टेट्राहायड्रोथायोपिन. आणि लास्ट आता त्याचं सेकंड एक्झाम्पल जे आहे, व्हेन कॅटॅलिटिक रिडक्शन. म्हणजे आता आपण हायड्रोजनेशन बघितलं आणि आता रिडक्शन, की ज्यावेळेस व्हेन कॅटॅलिटिक रिडक्शन ऑफ थायोपिन विथ निकेल कॅटॅलिस्ट इट गिव्ज एन ब्युटेन विथ रिमूव्हल ऑफ सल्फर. की आपण जर मागच्या वेळेस म्हणजे ज्यावेळेस आपण कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन बघितलं, तर त्यावेळेस नीट आठवा तुम्ही, की मी सांगितलं होतं की H2 इन प्रेझन्स ऑफ निकेल, प्लॅटिनम ऑर पॅलेडियम, तिघांपैकी कुठलाही मेटल जरी यूज केला तरी आपल्याला टेट्राहायड्रो फ्युरॉन मिळत होता. की ज्यावेळेस आपण फ्युरॉनबद्दल बोलतोय मी, की ज्यावेळेस आपण फ्युरॉनचे रिॲक्शन बघितला कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशनमध्ये, तुम्ही मागे जाऊन बघा परत एकदा, की आपण निकेल वापरला, प्लॅटिनम वापरला किंवा पॅलेडियम वापरला, तिघांपैकी कुठलाही मेटल जरी वापरला आपण हायड्रोजनेशनसाठी, तरी आपल्याला टेट्राहायड्रो फ्युरॉनच मिळत होता. पण आता इथे ही केस बघा, की ज्यावेळेस प्लॅटिनमच वापरणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला टेट्राहायड्रोथायोपिन मिळतंय, पण त्याऐवजी जर आपण निकेल वापरला, थायोपिन सोबत जर निकेल वापरला ॲट हिटिंग कंडिशन, तर त्यावेळेस तुमचा सिम्पल एन ब्युटेन म्हणजे हा जो सल्फर आहे तो या निकेलसोबत बाहेर निघून जाणार आहे, आणि तुमचा सिम्पल एन ब्युटेन म्हणजे 1 2 3 4 चारही कार्बन लाँग चेन कंपाऊंड सिम्पल एन ब्युटेन तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट मिळतो. म्हणजे तुम्हाला ही रिॲक्शन फक्त प्लॅटिनमसोबत करता येणार आहे, हायड्रोजनेशन रिॲक्शन. त्यानंतर हे एक एक्झाम्पल राहिलं आपलं बघायचं, की थायोपिनची कशासोबत रिॲक्शन? हायड्रोजनेशनच, की 4 हायड्रोजन आपण घेतले, ट्वाईस H2 म्हणा किंवा 4 हायड्रोजन म्हणा, ॲट सोडियम मर्क्युरी. याची म्हणजे मर्क्युरीसोबत रिॲक्शन, सोडियम मर्क्युरीसोबत रिॲक्शन इन प्रेझन्स ऑफ इथेनॉल सॉल्वंट वापरलं आहे. इथिल अल्कोहोलसोबत ज्यावेळेस रिॲक्शन होईल त्यावेळेस आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळेल टेट्राहायड्रोथायोपिन ॲज अ फायनल प्रोडक्ट. आपल्याला फायनल प्रोडक्ट कुठला मिळणार? तर टेट्राहायड्रोथायोपिन. याचे 2 मेथड आहेत. कसले? फर्स्ट वन इज इन प्रेझन्स ऑफ प्लॅटिनम, H2 इन प्रेझन्स ऑफ प्लॅटिनम, आणि सेकंड वन इज 4 हायड्रोजन इन प्रेझन्स ऑफ सोडियम मर्क्युरी, की सोडियम आणि मर्क्युरीसोबत ही रिॲक्शन होऊन आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे. आणि ज्यावेळेस आपण निकेल वापरणार आहोत तर त्यावेळेस आपल्याला कुठला प्रोडक्ट मिळणार आहे? तर सिम्पल एन ब्युटेन, जो आपला सल्फर आहे तो निकेलसोबत निघून जाणार आहे. तर फ्युरान आणि थायोपिनमध्ये एवढी एकच रिॲक्शन आहे जी वेगळी आहे, ती लक्षात ठेवा. आणि परत एकदा आपण फ्युरॉन आणि थायोपिनमध्ये ह्या चारही रिॲक्शन्स बघितल्या. कुठल्या 5 रिॲक्शन्स बघितल्या. परत दोघांच्या प्रिपरेशन मेथड्स बघितल्या. 5 रिॲक्शन कुठल्या फ्युरॉनमध्ये आणि थायोपिनमध्ये. फर्स्ट वन इज नायट्रेशन रिॲक्शन,
अतिशय महत्त्वाची नायट्रेशन रिॲक्शन. त्यानंतर सेकंड वन इज फ्युरॉन आणि थायोपिनमध्ये सल्फोनेशन रिॲक्शन. त्यानंतर थर्ड रिॲक्शन इज रिमर-टिमन ऑर फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशनची फ्युरॉन आणि थायोपिन दोघांमध्ये बघितली. त्यानंतर फोर्थ रिॲक्शन इज रिमर-टिमन रिॲक्शन आणि लास्ट वन इज कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन आणि इथे हायड्रोजनेशन ऑर रिडक्शन रिॲक्शन. या पाचही रिॲक्शन दोघांमध्ये कम्पेअर करून बघा. फक्त एवढी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, निखिलची परत ही सेकंड मेथड. या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि दोघं रिॲक्शन व्यवस्थितपणे बघा. कुठलीही अडचण आल्यास विचारा. तर हे दोघं कंपाऊंड आपण इथे कव्हर केले. कुठले कुठले? फ्युरॉन आणि थायोपिन. नेक्स्ट लेक्चरला आपण या पायरॉलबद्दल की पायरॉलची प्रिपरेशन मेथड्स आणि रिॲक्शन्स कुठल्या कुठल्या आहेत हे डिस्कस करणार आहोत. सो आज आपण इथेच थांबूया. थँक्यू.